when I listened to the message today, I really realized that thoughts, what we think in our head and mind, is very important. It's like even if you are living in the heaven, but because of your mindset and thoughts, you're living in the hells. So this week I want to it's not, because we are human, we want to look at the physical things, then we try to find the happiness from it. Then if it's not working, then you are tired, you discourages and things like that. But if our mind and then thoughts is strong in God's words, then I'm sure no matter what happen around us, so we can keep our peace and health and the healthy thoughts, not bad thoughts. So this week I'm gonna pray and meditate the God's words that God is dwelling with us and give us the eternal life. I'm gonna meditate these words every day for a whole week. Thank you. Hello, how are you? My problem is I check myself to be conclude Christ every day. Now He's staying with me and guiding me with the angel and outing me. I am feeling He is in me, so very thankful. So I continue to pray, not shake from society, circumstance, and any situation. The world present is looking at me, but don't shake, only come to Christ. Therefore, want to enjoy 24-hour Christ and happy and thankful and power. Thank you. What I've learned from the forum today is that we must always keep on praying in all the times, and we must never take credit of everything good that happens in our life or everything we do in our life, because all the things are God made in this world, and we must keep on praying because God's Spirit is always with us. Thank you. Hello, how are you? Let us start to celebrate Darapang again. Let us pray. Thank God you continually proclaim Christ's Africa through Pastor. Then I believe definitely darkness has gone continually. And finally you accomplished your goal here as ROTC and 70 Pastor. We really hope so. And that is your purpose. And time will come, your goal will be done. Today, we listen your voice and you make us open our spiritual eye and ear, and we can go to only Christ. Thank you. In the name of Jesus Christ, amen. 옛날하고 다르판 시작하겠습니다. 오늘 제목은 다른 이로서는 구원을 받을 수 없답니다. 우리 사도행전 4장 12절을 함께 읽겠습니다. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라 하십니다. 지난주 메시지 혹시 기억하십니까? 우리는 하나님의 은혜로 남은 자로 부름받았습니다. 모든 사람 하나님을 떠나 사단에게 속아 결국에는 멸망의 길로 갑니다. 한국 사람, 남아공 사람, 미국 사람 할 거 없이요. 근데 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 믿고 거기서 빠져나온 겁니다. 그 남은 자예요. 여러분들이 지난주에 제가 드렸던 미션, 이 예수 그리스도,
죄와 저주와 사단에서 빠져나오는 길이신 그 예수 그리스도에 대한 말씀들을 암송하고 묵상할 때 흑암 세력이 무너지고 성령이 역사하십니다. 사단은요, 그리스도만 두려워합니다. 우리를 구원하신 그 예수 그리스도에 대한 믿음이 확실할 때요, 사단은 완전히 무너지게 돼 있어요. 많은 사람들이 하나님 믿는다고 하는데요, 그 믿음의 대상이 우리 주 예수 그리스도로 선명해질 때 흑암 세력은 여러분들 공격할 수가 없는 겁니다. 여러분, 예수 그리스도를 날마다 마음에 묵상하는 축복이 있길 바랍니다. 그에 대한 말씀을 암송하고 묵상하는 축복이 있길 바랍니다. 저 영혼까지 각인될 수 있도록. 저는 매일 아침 시간을 내서 구원의 길을 묵상합니다. 나를 구원하신 나의 주인 되신 그리스도가 보일 때까지요. 믿음으로. 우리의 믿음의 대상이 선명해야 됩니다. 이 축복을 누리면 누릴수록 이 영적인 어두움은 무너지게 되어 있습니다. 여러분, 이 남은 자의 축복 누리기를 바랍니다. 그리고 오늘은요, 여러분들은 이제 남은 자를 넘어서서 남는 자입니다. 도대체 어디서 남는다는 거냐? 지금 여러분, 불신자들은요, 당연히 열심히 삽니다. 몸부림치면서 삽니다. 근데 한계가 와요. 인간은 영적인 존재거든요. 근데 내가 주인이 돼서 열심히 사면요, 한계가 옵니다. 제일 먼저 영적인 한계가 와요. 그 다음에 오는 게 정신, 마음, 육신의 한계가 와요. 그 영적 문제가 임하는 겁니다. 이거는 뭐 남아공 사람, 일본 사람, 미국 사람, 한국 사람 다 똑같아요. 그냥 하나님 만나지 못한 인간이 열심히 산다니까요. 열심히 사는 게 잘못됐다는 게 아니라 내가 주인 돼서 열심히 사는 겁니다. 내가 계획하고, 내가 노력하고, 내가 모든 것을 책임지고, 내가 모든 것을 예측하고. 아니, 그럴 수 있는 능력도 없으면서 솔직히. 이렇게 이렇게 사는데 한계 온다니까요. 또 지금 성공한 사람들, 세계에서 1% 안에 드는 사람들을 얘기하는 겁니다. 이 사람들은요, 명상을 통해서 영감을 얻고 세계를 끌어갈 것들을 만들어내고 있어요. 사단의 능력이죠. 대표적으로 빌 게이츠나 스티브 잡스 같은 사람. 이 사람들은 새벽마다 명상한다고 합니다. 거기서 나온 영감을 갖고 세계를 끌고 있거든요. 물론 뒤에는 심각한 영적 문제 만날 겁니다. 근데 진짜 문제는요, 기독교인입니다. 복음이 정확하지 않고 어떻게 해야 될지를 모르는 거예요, 지금. 당황하는 겁니다. 현장에 나가면. 그러니까 당황을 해서 기독교인이 불신자처럼 내가 주인 돼서 내가 계획하고 내가 몸부림을 칩니다.
그럼 똑같이 한계를 맞아요. 저 귀신 섬기는 사람들이 명상을 통해서 세계를 끌고 가는데 기도하지 않아요. 너무 좀 어처구니 없지 않습니까? 그냥 불신자처럼 열심히 사는 겁니다. 저 귀신의 능력을 얻은 사람들은 세계를 끌고 가는데 하나님의 자녀는 기도할 줄을 몰라서 참된 능력이 없고요. 그러니까 노예포로 속국으로 사는 겁니다. 성경에 나온 이스라엘 민족처럼요. 지금 이 상황이라니까요. 남는 자, 여러분 어디서 남는 거냐? 여기서 완전히 빠져나오는 겁니다. 우리는요, 예수 그리스도를 통해서 구원받은 하나님의 자녀잖아요. 그 하나님의 자녀는 성삼위 하나님이 주인이십니다. 그 축복을 따라 가는 겁니다. 여러분 오늘 말씀을 잘 들으면서요. 아, 내가 남는 자라구나 깨닫기만 하면 시작됩니다. 지금 흐름에서 빠져나와야 돼요. 내가 열심히 해서 한계에 맞은 인생을 계속 몸부림치면 안 됩니다. 그러니까 기독교인들이요, 진짜 참복음 가지고 참된 이 기도의 비밀이 없으니까 현장 가면 당황하니까요. 그냥 불신자처럼 합니다. 여러분 주변에 이슬람 사람들 보세요. 하루에 5번씩 기도하죠. 귀신의 능력을 그렇게 바라는데 기독교인들 현재 가니까 당황해가지고 불신자처럼 살지 기도의 능력을 다 놓치고 사니까요. 여러분들은 기도의 비밀로 사는 남는 자 되시기를 예수님으로 축복드립니다. 왜 그러느냐? 원래 인간은 하나님이 하나님의 형상으로 인간을 지었습니다. 여러분, 하나님은 우리랑 비슷한 존재가 아닙니다. 하나님은 스스로 계신 자예요. 어디나 계시고요. 모르는 게 없으시죠. 모든 것을 움직이실 수 있는 능력이 있는 분입니다. 전지전능하신 분이죠. 전 세계를 창조하시고 운행하시는 분이에요. 모든 것의 주인입니다. 그 하나님을 믿는 겁니다. 그 하나님께서 인간을 지을 때 하나님 형상대로 지은 거라니까요. 이 성삼위 하나님과 함께하는 존재로, 이 성삼위 하나님의 인도를 받을 존재로 지은 겁니다. 그리고 이 성삼위 하나님과 함께하는 비밀을 가지고 세상을 다스리고 정복하도록 지은 겁니다. 그러니까 이 성삼위 하나님이 계신 곳을 우리 영적인 세계를 보좌라고 하는 겁니다. 그 보좌의 축복을 함께 누리고 모든 걸 다스리고 정복하도록 하나님이 원래 인간을 그렇게 지었다니까요. 그런데 인간이 창세기 3장에 사단에게서 하나님을 떠나게 되죠. 로마서 3장 23절 모든 인간이 하나님 떠나게 된 겁니다. 원죄. 그러니까 인간이 자기가 주인이 돼서 살아남아야 되니까요. 열심히 산 겁니다. 근데 창세기 3장 16절 20절 한계에 와봐요. 성경대로요. 인간은요, 스스로 내가 할 수 있는 거 한계가 있다니까요.
영적인 존재이기 때문에 영적인 한계도 있고요. 또 육신도 한계가 있습니다. 저도 지금 한 2년째 운동을 하고 있는데요. 작년보다 올해가 이 운동하고 나서 피로가 빨리 안 풀려요. 그런 인간이 주인이 돼서 내가 모든 것을 할 수 있는 것처럼 내가 주인 돼서 열심히 산다? 한계 올 수밖에 없죠. 그러고 나니까 이 사단에게 이 사단의 능력으로 이 에베소서 2장 2절에 이 사단이 공중권세를 잡고 있거든요. 이 귀신의 능력으로 사단의 능력으로 사는 겁니다. 하나님 떠난 사람은 그 두 개밖에 할 게 없어요. 내가 주인 돼서 열심히 살든가, 귀신 생겨서 귀신의 능력을 하든가. 근데 결국에는 두 개 다 영적 문제에 만날 수밖에 없는 겁니다. 영적으로, 정신적으로, 마음적으로, 육신적으로. 이렇게 살다가 한 번 죽은 거는 정한 것이기 때문에 죽어요. 이 땅에서 하나님 없이 열심히 살았기 때문에 하나님 없는 곳으로 가는 겁니다. 그게 지옥이고요. 이 땅에서 사단 섬겼기 때문에 사단을 가둬놓은 감옥인 지옥에 한비 갖추는 게 지옥이다 이 말이에요. 지금 불신자 또 저 귀신 섬기는 자가 딱 하나님 떠난 이 오른편에 딱 속해져 있는 겁니다. 여러분 이게 오늘 보이셔야 돼요. 하나님이 여기서 우리를 건져내신 겁니다. 우리의 노력으로 할 수 없기 때문에 빠져나올 수 있는 길 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨죠. 하나님의 아들이시죠. 죄 없으신 하나님의 아들이 우리의 죄를 대신 지시고 죽으신 겁니다. 그리고 사단의 일을 멸하시고 하나님 만나는 길을 여신 거예요. 십자가에 죽고 부활하심으로요. 완성하신 겁니다. 그래서 그 예수 그리스도를 믿기만 하면 빠져나오게 하신 겁니다. 로마서 10장 13절에 누구든지 주의 이름을 부르면 구원을 얻으리라. 요한복음 5장 24절에 내 말을 듣고 믿기만 하면 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 요한복음 1장 12절 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자 하나님의 자녀다. 마음으로 믿고 입으로 시인하여 구원을 얻으리라. 여기서 완전히 빠져나오는 겁니다. 그리고 하나님 자녀 된 거예요. 어떻게 구원받습니까? 믿음으로. 언제 구원받습니까? 지금. 우리는 다 그 예수 그리스도를 영접했지만 이 시간에 다시 한번 남은 자의 고백을 하나님께 드렸으면 좋겠습니다. 저를 따라서 기도하시면 되겠습니다. 같이 기도하세요. 사랑의 하나님, 하나님의 놀라운 사랑과 구원의 계획에 감사합니다. 이제 나는 죄인인 것을 깨닫고 회개합니다. 지금 나는 내 마음의 문을 열고 예수님을 나의 구주, 나의 하나님으로 영접합니다. 내 죄를 용서해 주시고 나를 구원해 주셔서 감사합니다. 이제부터 하나님의 뜻에 순종하며 살게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 여러분, 그 예수 그리스도를 나의 하나님으로 나의 구주로 모신 겁니다. 우리가. 그러면 지난주에도 말씀드렸죠. 하나님의 아들을 믿을 때 구원받게 되는 겁니다.
그때부터요. 요한복음 14장 16절 보혜사 성령께서 우리와 함께 하시는 거예요. 좀 더 정확하게 말해 성삼위 하나님이 보좌에 계신 성삼위 하나님이 우리 안에 함께 하시는 겁니다. 하나님이 계신 그 보좌가 우리 안에 임했다니까요. 그게 영접입니다. 우리의 주인은 이제 나의 주인은 내가 아니에요. 보호자가 나의 주인인 겁니다. 로마서 8장 2절 사단에게 속아서 내가 주인 되고 사단 섬기고 살아야 될 사망의 법에서 이제 완전히 빠져나온 겁니다. 다시 돌아갈 수 없어요. 우리는 생명의 성령의 법, 우리를 구원하시고 우리와 함께 하시는 그 주님 섬기는 법으로 왔다 이 말이에요. 여러분 믿음만 고백해도 시작돼요. 나의 주인은 내가 아닙니다. 내 안에 오신 그리스도 성삼위 하나님이십니다. 내 업의 주인도 내가 아니요 주님이십니다. 내 인생도 내가 주인이 아니요 주님 것입니다. 그죠? 여러분들이 이 법 속으로 들어왔다니까요. 근데 이 속에 들어왔는데 눈에 보이는 거에 당황하니까 불신자처럼 뛰는 겁니다. 귀신 들린 사람들은요, 이 하나님의 자리에 귀신을 앉혀놓고 그걸 섬겨서 그 능력을 하는데, 하나님을 만나고 하나님을 모신, 하나님을 주인으로 모신 우리는 그거 다 내팽개쳐지고 당황스러워서 불신자처럼 내가 열심히 뛰는 겁니다. 여기서 빠져나오시라. 고린도전서 3장 16절. 우리는 하나님의 성전이에요. 성삼위 하나님이 우리 안에 거하시는 하나님의 성전이라니까요. 그리스도가 나의 구세주입니다. 나의 하나님이세요. 내가 섬기면 됩니다. 하나님이 나랑 비슷해서 내가 한 계획을 하나님이 따라와줘야 되는 게 아닙니다. 하나님께서 모든 것을 움직이신 그 주님이 나와 함께 하시고 일하시겠다고 하셨어요. 요한복음 26장 27절에. 그 성삼위 하나님께서요, 요한복음 14장 26절에 뭐라냐? 내가 너를 가르쳐 줄게. 내가 말한 모든 것을 깨닫게 할게. 여러분, 말씀도 우리가 들을 때 내가 깨닫는 게 아닙니다. 하나님이 깨닫게 해주셔야 돼요. 그래야 깨달아집니다, 사실은. 믿어지고요. 27절에 뭐라 되는지 아세요? 세상이 주지 않는 평안을 주노라 그랬어요. 너는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 그게 뭡니까? 근심할 일이 있을 수 있어요. 두려워할 것 같이 보이는 일이 있을 수 있다니까요. 당황하지 마라. 내가 너의 하나님이다 이 말이에요. 그 하나님이 모든 것을 가르치시고 인도하시겠다고 하신 겁니다. 우리 사실적으로 믿어야 돼요. 여러분 지금 배경 없고 어렵죠? 고백만 제대로 시작됩니다. 주님 나를 인도해 주십시오. 나를 가르쳐 주십시오. 나의 일의 주인이 되셔서 나를 인도해 주십시오. 오늘 내가 가는 그 현장에 주님이 주인 되사 흑암이 무너지고 하나님의 나라로 주님께서 역사해 주옵소서. 주님의 뜻대로 이루어 주옵소서. 여러분 어떤 면에서 기도 제목 없어도 돼요. 자칫 잘못하면 기도 제목 잡는다면서 내 주장을 하거든요. 그걸 보고 종교라고 하는 겁니다. 우리를 구원하신 주님은 선하신 계획을 가지고 계세요. 어떤 계획이요? 우리와 함께 하셔서 증인으로 세우시겠다 하셨어요.
그 약속을 믿는 은혜가 있길 바랍니다. 지금입니다. 남는 자. 누가 믿음으로 남겠습니까, 지금? 주님이 인도하신다고 하셨어요. 그걸 의지하는 겁니다. 그걸 바라는 겁니다. 그것을 바라보는 겁니다. 내 현장과 만남과 모든 것에 주님이 역사하시기를 기도하고 기다리는 겁니다. 하나님이 정확하게 인도하실 겁니다. 무응답은 없어요. 하나님이 필요하다면 바로 주시고요. 필요 없다면 안 주시기도 하고요. 더 좋은 곳으로 주시기도 합니다. 하나님은 우리랑 비슷한 분이 아니세요. 천지를 창조하시고 우리를 구원하실 구원의 계획을 가지시고 성령으로 우리를 이 땅에서 인도하시고 저 영원한 천국까지 계획하고 계신 분이 하나님이십니다. 진짜 하나님 믿으십니까? 그렇다면 불신자와 불신자의 흐름에서 빠져나와야 돼요. 더 이상 내가 주인 돼서 몸부림치는 삶에서 빠져나와야 되는 겁니다. 저 귀신의 능력으로 사는 저 사람들보다 더한 비교할 수도 없는 성삼위 하나님의 능력이 우리와 함께하고 계세요. 믿으면 돼요. 그걸 사모하면 돼요. 말씀을 맺겠습니다. 여러분, 성삼위 하나님이 함께 하시는 그 보좌의 축복을 기도로 뿌리내리시길 바랍니다. 이게 전부 다입니다. 지난주에는 제가 말씀 묵상에 대해서 얘기했잖아요. 여러분, 이것들을 잘 기억하시고 한번 여러분들한테 적용해 보세요. 저는 매일 말씀 묵상합니다. 그리고 나서요, 저는 고백해요. 지금 이게 제가 기도하는 겁니다. 성삼위 하나님이 나와 함께 하심을 고백합니다. 그리고 성삼위 하나님이 나의 주인임을 고백합니다. 내 모든 것의 주인임을 고백합니다. 저도 문제 있거든요. 그 문제의 주인임을 고백합니다. 저도 이런 상황들이 있잖아요. 주님 알고 계세요. 그것의 주인임을 고백합니다. 고백만 해도 내가 살아나요, 내 영혼이. 그리고 저는 이렇게 기도합니다. 숨을 들이쉬면서요, 성삼위 하나님이 나를 다스려 주옵소서. 나를 인도하여 주옵소서. 성삼위 하나님의 능력으로 나를 다스려 주옵소서. 저는 이렇게 기도합니다. 그리고 내쉬면서 현장을 놓고 기도해요. 오늘 만나는 사람을 기억하면서 성삼위 하나님이 역사하사 흑암 세력이 무너지고 하나님의 계획이 이루어지게 하옵소서. 제가 오늘 교회 간다. 하나님, 이 교회 위에 주님이 주인 되사 역사하옵소서. 흑암 세력이 무너지고 오늘도 하나님의 나라 이루어지게 하옵소서. 그렇게 기도한다니까요. 그러면 우리 숨은 계속 쉬는 거잖아요. 조용히 눈을 감고 앉아서 들이쉬면서 성삼위 하나님이 나와 함께 하시고 나의 주인 되어달라고 고백하면서 기도하는 겁니다. 내쉬면서 현장을 두고 간절히 주님께서 역사하시고 흑암이 무너지고 천사가 동원되고 그 하나님의 나라가 이루어질 것을 생각하고 상상하면서 기도합니다. 이게 전부 다입니다. 그리고요, 여러분, 이 숨을 들이쉬고 내쉴 때 천천히 들이쉬고 천천히 내쉬면 돼요. 제가 예전에도 말했지만, 여러분, 이 산소가 우리의 뇌에는요, 뇌는 이 산소가 영양소입니다. 산소가 부족하면 뇌가 움직이질 않아요.
스트레스 받으면 우리의 이 호흡이 어떻게 됩니까? 정신없이 뭐 해보세요. 숨이 이렇게 까딱까딱 쉰다니까요. 여러분, 이거를 24시 하면 제일 좋겠지만 쉽지 않잖아요. 하루에 한 번이라도 정시 묵상을 한번 해보세요. 제가 지난주에 말씀드렸던 말씀 묵상하고요. 그래서 나의 믿음의 대상이 예수 그리스도 뿐임을 딱 명확하게 바라보면서 그 예수 그리스도를 통해서 성삼위 하나님이 나를 다스리신 것을 고백하고 들으시면서 나를 다스려 달라고 하고요. 내쉬면서 내 현장의 주인 되시고 흑암 세력 무너지고 역사해 달라고 기도하는 겁니다. 여러분 한번 진짜 기도해 보세요. 제가 예전에 제주도에 제가 제주도에 사역하러 가다 너무 어려운 일을 당한 적이 있었거든요. 그때 제가 바닷가 가서 이것만 했습니다. 내 모든 숨은 계획을 내려놓고 내가 주인 됐던 거 다 내려놓고 주님만이 나의 주님이라고 고백하고 나를 인도해 달라고 기도하기 시작했어요. 혼란스러운 저 현장에 예수 이름으로 감세력 무너지게 하시고 주님이 역사해 달라고 기도하기 시작했어요. 그때 저는 하나님이 주신 많은 것들을 깨닫고 진짜 주의 종으로 무엇을 심부름해야 될지를 깨닫게 됐습니다. 여러분, 이 축복을 누리면서 완전히 불신자 스타일에서 빠져나오길 바랍니다. 저 이슬람이나 귀신 들린 사람들보다 영성을 회복하는 축복이길 바랍니다. 여러분들에게 정말 남는 자의 축복이 이번 주 한 주 동안 임하기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님, 이번 주 한 주 동안에 남는 자의 축복이 임하게 하옵소서. 정시 묵상 기도가 회복되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘.